اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ اکبر۔ معروف جاپانی تحقیق کار اور پروفیسر مسارو ایموتو کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بابرکت نام لینے اور پانی پر دم کرنے سے اس کی خاصیت تبدیل ہو جاتی ہے، جبکہ اس پانی کی اثر پذیری میں بھی انتہائی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انسانی کلام میں استعمال کیے جانے والے بدترین اور بہترین کلمات سے بھی یہی اثر رونما ہوتا ہے۔ اس حوالے سے جاپانی پروفیسر کا کہنا ہے کہ ان کی جانب سے پانی پر کی جانے والی تحقیق کے بعد یہ راز آشکار ہوا۔ پانی پر قرآن کے آیات اور خاص طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کرنے کے بعد اس قطرے کا انتہائی طاقتور دوربین سے معائنہ کیا گیا تو انکشاف ہوا کہ پانی کے قطرے نے اپنی شکل پھول کی طرح بنا لی اور ایسا دکھائی دے رہا تھا کہ پانی کے قطرے نے کلام الہی کا اثر قبول کیا ہے اور شگفتہ انداز میں دکھائی دے رہا ہے۔ جبکہ یہ بھی ریکارڈ کیا گیا کہ جب پانی کے ایک قطرے پر شیطانی کلمات پڑھے گئے اور برے الفاظ ادا کر کے اس پر دم کیا گیا تو دوربین کی مدد سے یہ دکھائی دینے لگا کہ پانی کے اس قطرے نے اپنی شکل تبدیل کر لی اور اس کی حیت انتہائی خراب دکھائی دینے لگی، جس سے ایسا محسوس ہوا کہ پانی کے اس قطرے نے خراب کلمات کا بھی اثر لیا ہے۔ جاپانی پروفیسر نے حال ہی میں آب زمزم پر بھی تحقیق کی ہے اور جرمن تحقیق کاروں کی جانب سے کیے جانے والے اس دعوے کو رد کر دیا کہ انہوں نے آب زمزم کی خاصیت اور حیت ترکیبی کا پتہ چلایا ہے۔ پروفیسر مسارو ایموتو کا استدلال ہے کہ ان کی جانب سے آب زمزم کی بعض خصوصیات کا پتہ ضرور لگایا گیا ہے، لیکن ابھی تک آب زمزم کی مکمل خاصیت اور بالخصوص حیت ترکیبی کا پتہ چلانا انتہائی مشکل کام دکھائی دیا ہے اور یہ ابھی تک تحقیق کے مراحل میں ہے۔ واضح رہے کہ ہیڈو یونیورسٹی کے بانی جاپانی تحقیق کار اور پروفیسر مسارو ایموتو سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے دورے پر بھی آئے تھے اور یہاں انہوں نے کئی لیکچرز بھی دیے۔ پروفیسر مسارو ایموتو ایک تحقیقی انسٹیٹیوٹ چلاتے ہیں اور وہ گزشتہ 2 دہائیوں سے پانی کی خصوصیات اور اس پر اثر انداز ہونے والے عوامل بالخصوص قرآنی آیات کی اثر پذیری اور انسانی جنس و روح پر اس کے ہونے والے اثرات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس ضمن میں کئی اہم تحقیقات بھی کی۔ تازہ ترین تحقیقات میں تحقیق کار مسارو ایموتو نے آب زمزم کے حوالے سے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ یہ دنیا کا واحد پانی ہے جو اثر پذیری میں بے مثال ہے اور اگر اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کر لیا جائے تو اس کے اثرات میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کی جانب سے ہر بار کی جانے والی تحقیق میں آب زمزم اور عام پانی کے حوالے سے نئی باتیں سامنے آتی ہیں جن سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آب زمزم دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک انعام ہے۔ مسارو نے اپنی ایک تحقیق میں بتایا ہے کہ آب زمزم اللہ کی جانب سے ایک معجزہ ہے اور اس کا موازنہ دنیا میں کئی ایک ممالک کی جھیلوں، آبشاروں اور قدرتی پانی کے ذرائع سے لیے جانے والے پانی کے نمونوں سے کیا گیا تو اس بات کا انکشاف ہوا کہ آب زمزم کا ایک قطرہ دنیا بھر میں پائے جانے والے پانی کے ذخیروں کے مقابلے میں انتہائی اہم اور قیمتی ہے۔ جاپانی پروفیسر کا کہنا ہے کہ میں نے دیگر پانی کے کئی گلاسوں کے برابر پانی میں جب آب زمزم کا ایک قطرہ ملایا تو یہ دیکھ کر انتہائی حیرانگی ہوئی کہ آب زمزم کے اثرات اس سارے پانی میں دکھائی دینے لگے۔ وہ اس سارے معاملے کو دیکھ کر انتہائی حیرانگی کا شکار ہو گئے اور ان کو اسلام کا یہ پیغام صاف سمجھ میں آ گیا کہ اچھائی کا اثر کیا ہوتا ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ایک اچھا آدمی اپنے پاس موجود دیگر اچھے لوگوں کو بھی اچھا بنا سکتا ہے۔ مسارو نے یہ بھی کہا کہ ان کی جانب سے کی جانے والی عمیق اور مسلسل تحقیق میں اس بات کا بھی پتہ چلا ہے کہ عام پانی کی خصوصیات کو تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن کسی بھی طور پر باوجود کوششوں کے آب زمزم کی خاصیت کو تبدیل ہی نہیں کیا جا سکا، جس پر ان کو بھی حیرانی ہوئی ہے۔ جاپانی تحقیق کار مسارو ایموتو کا کہنا ہے کہ انہوں نے پانی پر کیے جانے والے ورد کی تحقیق میں انوکھے اثرات پائے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایڈولف ہٹلر، چنگیز خان اور مشہور و معروف قاتلوں کے نام لینے سے پانی کی حیت تبدیل ہو گئی اور اس کی خردبینی شکل ڈراؤنی بن گئی، جبکہ شکریہ اور اللہ کا نام لینے سے پانی کی خردبینی شکل انتہائی خوبصورت ڈیزائن یا پھول میں تبدیل ہو گئی۔
ये बात भी इंतहाई दिलचस्प है कि तहकीक कार और प्रोफेसर मिसारो इमोतो ने अपनी मुल्हका तहकीक में ये दावा करके दुनिया भर को हैरानो शश्तर कर दिया था कि कलामुल्लाह और शैतानी कलाम का न सिर्फ इंसानी दिमाग बल्कि रूह और हद तो ये कि इस कलाम का पानी के कतरों पर भी जबरदस्त असर होता है। अगर पानी के गिलास में या एक कतरे पर भी कलाम इलाही पढ़कर दम कर दिया जाए तो इससे पानी के कतरे या पानी की माहियत पर भी ज्यादा असर होता है और वो अपना रंग ढंग तब्दील कर लेता है। यानी इसको इस तरह समझाया जा सकता है कि जब हम किसी फल या सब्जी को उफ़क़ी अंदाज में काटते हैं तो इसके अंदर हमें एक खास किस्म की शक्ल या डिजाइन नजर आते हैं जिसको माहिर उलूम नबातात की जबान में खाका गुल का नाम देते हैं। इसकी मिसाल एक खीरे की दी जा सकती है जिसको उफ़क़ी अंदाज में काटा जाता है तो इसके अंदर वाज़ह तौर पर एक फूल की शक्ल बनी दिखाई देती है। जब पानी के एक कतरे पर अल्लाह का कलाम पढ़ा गया तो इसके असरात को इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की मदद से रिकॉर्ड किया गया कि इसने अपनी शक्ल एक फूल की तरह की बना ली, जो एक ऐसा डिज़ाइन भी कहा जा सकता है कि जो देखने में भी खूबसूरत नज़र आता है। कलाम इलाही के इंसानों के साथ साथ पानी पर होने वाले असरात पर तहकीक करने वाले जापानी प्रोफेसर का कहना है कि इनके इस काम की इब्तदा इस वक्त हुई जब इनको पता चला कि मुसलमान ममालिक में बसने वाले अफराद और बिलखुसूस खवातीन अपने बीमार बच्चों पर कुरान पाक की आयात पढ़कर दम करती हैं तो वो सेहत याब हो जाते हैं। इस बात को महसूस करने के लिए कि आया कलाम इलाही में इस कदर असर होता है कि वो इंसानों की सेहत पर असर करता है, मिसारो इमोतो ने अपनी तहकीक शुरू की। इनका कहना है कि इनका दिल कहता था कि ऐसा कोई मामला है कि कुरान की आयात पढ़ने की सूरत में पानी पर असर पड़ता है और ये पानी इंसानों की सेहत पर असर डालता है। फिर तहकीकात के बाद ये बात साबित हो गई कि पानी हर किस्म के असरात और बिलखुसूस कुरानी आयात का असर लेता है। जापानी तहकीक कार का ये भी कहना है कि उन्होंने अपने मुसलमान मुआमिनीन की मदद से ऐसे तजुर्बात किए हैं जिनकी मदद से ये पता चलाना था कि क्या कलाम इलाही का पानी पर असर होता है। भारतीय जरीदे दक्कन क्रॉनिकल में शाया होने वाली एक रिपोर्ट में मिसारो इमोतो के हवाले से कहा गया कि इनको इस बात का पता चला कि दुनिया के कई ममालिक में बसने वाले मुसलमान अब भी छोटी मोटी बीमारियों का इलाज खुद कुरान पाक की आयात की तिलावत करके कर लेते हैं और इस तरह इनके मरीज सेहत याब भी हो जाते हैं। दोस्तों, इस तस्वीर में पानी के मुख्तलिफ कतरों पर मुख्तलिफ अल्फाजों के असरात जाहिर किए गए हैं। अपनी तवील तहकीक में दुनिया को हैरानो शश्तर कर देने वाले जापानी साइंसदान का ये भी कहना है कि इनको खाने और पीने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के इस्लाम के हुक्म का तहकीक के बाद पता चला है कि इसके क्या रूहानी फ़वाइद होते हैं। ये बात याद रहे कि पानी की माहियत और इसकी असर पजीरी वाले अवामिल पर तहकीक करने वाले जापानी तहकीक कार अपनी वेबसाइट की मदद से बीमारों को ऐसा पानी भी फरोख्त करते हैं जिस पर कलाम इलाही पढ़ा गया होता है, लेकिन उन्होंने ये कभी जाहिर नहीं किया कि आया ये पानी किसी खास मुआशरे या अफराद की मदद से तैयार किया जाता है या किसी और तरीके से पानी की मखसूस बोतलें तैयार की जाती हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि प्रोफेसर मिसारो इमोतो पानी की जो बोतलें तैयार करते हैं इनमें म्यूजिक वाला पानी, कलाम इलाही वाला पानी और कुदरती आवाज़ों वाला पानी भी शामिल है। जापानी प्रोफेसर का ये भी दावा है कि इस बात में कोई शक नहीं है कि हर इलाके का पानी अलग माहियत और खासियत वाला होता है और इसके असरात भी खास और मखसूस होते हैं और इस खास इलाके के रहने वालों की फितरत का हिस्सा होता है। प्रोफेसर मिसारो इमोतो ने अमेरिका, बरतानिया, लातीनी अमेरिका, मशरिक वस्ता, एशिया, अफ्रीका और साहली मैदानी इलाकों से हर इकसाम का पानी लेकर इस पर तहकीक की है और हर इलाके के पानी के असरात को मुख्तलिफ पाया। प्रोफेसर का इस्तदलाल है कि पानी में अल्लाह ने कुव्वत समात, गोयाई और याददाश्त रखी है, जबकि इसमें माहौल से मुतासिर होने की भी सलाहियत है। इनका कहना है कि अगर तहकीक की जाए तो यकीनन ये बात दुरुस्त साबित होगी कि कुरान की हर आयत का पानी पर असर अलग अलग होता है, लेकिन हमें इसके लिए अलग शोबा तहकीक कायम करना होगा क्योंकि इसकी वुसअत नाकाबिले बयान है। डॉक्टर प्रोफेसर इमोतो का कहना है कि कुदरत की बनाई हुई हर शय हत्ता के पानी में भी ऐसी सलाहियत है कि वो अल्लाह का शऊर रखता है, बल्कि इसका जिक्र भी करता है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है हमें अपनी राय से आगाह जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कीजिए।